Okay. मेरे साथ जी त्रिमंत बोला दीपक जी प्लीज फॉलो. Okay. नमो वीतरागाय Namo Vitaragaya. नमो अरिहंताणम Namo Arihantanam. नमो सिद्धाणम Namo Siddhanam. नमो आयरियाणम Namo नमो वज्जायाणम Vajjayanam नमो लोये सव साहुणम Namo Sahuram ऐसो पंचन मुक्कारो Eso Bajjan Namaskaro सव पावपणासणो Saubhava Padasano मंगलाणम च सव्वेसिम Mangalam Sahusim परमं हवै मंगलम Hardvam Havai Mangalam ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya ओम नमः शिवाय Om Namah Shivaya जय सच्चिदानंद Jai Satchidanand. Hey, Sachidan. Okay, Daksh. Daily prayer. हाँ हे दादा मैं कभी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा ताकि मेरे शरीर रूप पादे मुझे मेरे देह को याद है कि पढ़ाई व खतरक भविष्य लाइफ है मैं पढ़ाई को सीखते रहूंगा बुरी होगा तो सकते हमेशा दूर रहूंगा ताकि मैं खुद से कभी नहीं छूटा सकती प्राप्त बद से काया योग अध्यात्मक उपयोग केवल जीव बात की सेवा के लिए करूँ क्योंकि सबसे बड़ा आनंद है मैं अपने और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में विश्वसनीय मॉरल प्योर रहूंगा ताकि दादा होगा जैसा परम उत्कर्ष मैं और स्पेशलिटी बन पाऊं हे दादा का जो संबंधवाद Okay, daily prayer, Daksh. हाँ हे दादा का जब अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेता हूँ और कभी दादा का सिर्फ नहीं दूंगा जिस समझ रहा शक्ति दीजिए Very good. Okay. Hey, Dada Bhagwan. हे दादा भगवान हे Hey, दादा Dada वाह Bhagwan. हम मैं आपके बच्चे हम हैं हम आप हैं हम हैं आपके आपके बच्चे बच्चे. के हैं सच्चे दिल के हैं सच्चे के फिर भी है कच्चे फिर भी है फिर भी कच्चे है कच्चे. काम करेंगे अच्छे अच्छे काम करेंगे काम अच्छे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे. जय सच्चिदानंद Jai Sachidan. Separation prayer, Daksh. हे शहर पैदा कर अपने को दक्षिण लगे हे शुद्ध आधा कर परमानेंट तो दक्षिण पर की हे शुद्ध पैदा कर अप्रियल दक्ष रिलेटिव है Okay, very good. Okay, आपका रिपोर्ट कैसा है आज? आज अकेला है तो आपके साथ ही बात करना पड़ेगा. हाँ, आज मेरी रिपोर्ट में सारी चीज में है पर उस वेकिंग में और उसमें लंच में डी ग्रेड है किसमें डी ग्रेड? वेकिंग में और लंच में मैंने वो लंच प्रेयर बोली दी थी अच्छा, ओके ओके ओके. तो लंच में क्या हो गया था? ज्यादा जल्दी जल्दी आज मैं भूल गया था क्या हुआ था? आज पहले मैं स्कूल की प्रेयर बोलने लगा था तो उस चीज में भूल गया था ओ, प्रेयर भूल गया था. हाँ तो अभी प्रेयर डिनर में किया था. हाँ वेरी गुड. ओके.
और मेरा बेकिंग में। आप स्कूल में है, स्कूल में प्रेयर भूल जाते हैं हाँ, वो कि घर स्कूल पे? वो स्कूल की प्रेयर रहती है, तो स्कूल में लंच करते हैं हम बच्चे। अच्छा, बच्चे स्कूल में कर। हाँ। अच्छा, ओके। आपको शर्म आती है करने के लिए? नहीं, मैं नहीं? करता हूँ, रोज मैं करता हूँ, पर आज भूल गया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके। आज भूल गया तो चलेगा, ओके, नो प्रॉब्लम। कल मत भूल जाने का, ठीक है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और दूसरा दूसरा किस में था? बेकिंग। बेकिंग में? वो तो आपका वो तो पुराना ही है, ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने शायद ये डेली रूटीन का लक्ष्य का तो बहुत अच्छा ग्रेड आता है वो, तो वो तो बहुत अच्छा है, ओके। कल का होमवर्क क्या था मालूम है आपको? हंसने हाँ। का होता है। हाँ। दिनेश दादा, अभी हंसने की बात हो रहा है, बहुत सीरियस होते हैं ना। हम्म किसको हंसाया घर में आपने? आज तो मैंने किसी को नहीं हंसाया, पर मैं सोने के लिए हंसा दूंगा। किसको हंसाया था? आज मैंने किसी को नहीं हंसाया। नहीं हंसाया था, क्यों? अह, मैं भूल तो गया था। दिनेश दादा उसके साथ बात कर रहे हो कि घर में होमवर्क था कि घर में सभ्यों को हंसाने का, तो वो नहीं हंसा पाता, तो कैसे हंसा सकते हो? बातें करो। दिनेश दादा, बोलिए। સંભળાણું? हाँ बोलिए। હા હા, અચ્છા. એ બધાને ઘરમાં હસાવાનું હોમવર્ક હતું, हम्म તો એ ભૂલી ગયો. તો હવે એટલે ખબર નથી પડતી શું કરો, તો उसको सिखाए तो उस कि वो घर में दूसरे को खाने की कैसे। भूख खाने की कड़ी भूख लग गई थी, इसलिए हंसाना भूल गया। नहीं। नहीं। यह बात समझने की क्या है कि कब हंस पाएंगे आप, कि जब आपके सर पे बोझा नहीं है तभी। हाँ। बोझा है तो फिर हंसने की इच्छा होगी। नहीं। बोझा मीन्स बार, हैवीनेस। हाँ, हंसेंगे तो हैवीनेस रहेगी कि लाइटनेस हो जाएगी? हेवीनेस रहेगी। नहीं, लाइक। हंसेंगे तो लाइटनेस हो जाएगी ना। हाँ। आपको क्या अच्छा लगता है? हंसता। हाँ, तो आपको जो अच्छा लगता है वो सबको बांटने का, हाँ। सबको वही खिलाने का, हाँ। तो आपको फायदा है ना। हाँ। आप दूसरों को हंसाएंगे तो दूसरे आपको हंसाएंगे। हाँ। कुछ चुटकुले बता दो, हाँ। जोक्स बता दो, हाँ। कहीं हम हमारी गलती की वजह से हमने मार खाया वो बता दो। हमको हाँ, हमारी खुद के ऊपर हंसी नहीं आती है? आती है। आती है। आपको तो नहीं आती होगी ना। और नहीं आती। आती है। हाँ, तो वो भी बोलने का तो लोग भी हंसेंगे हमारे साथ। हाँ। हाँ। कि यह बात समझने की क्या है कि हंसेंगे और खुद दूसरों को हंसाएंगे, तो हाँ। हंसना कब होगा? कि जब आप हैप्पी है तभी। हाँ। दिखावा करने के लिए करने का है, लोगों को दिखाने के लिए हंसने का है। नहीं। देखिए, सही मायने में हंसना है। लेकिन शुरुआत क्या है, देखिए, वो व्यवहारिकता से होती है। हाँ। जोक से हंसा है, दूसरी बातों से हंसा है। हाँ। देखिए यहाँ। एक मिनट मिनेश दादा, ये हाँ, हिताक्षी पूछेगी। हिताक्षी, आपको होमवर्क किया था, किसी को हंसाया आप घर में? हाँ। किसी को हंसाया आप घर में?
इसको हंसाया, क्या बोला था? आज तो मैंने हंसाया तो पता नहीं। किसको हंसाया था आपने? चलो जल्दी 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 बोलो। मैंने आज मम्मी को थोड़ा सा हंसाया था पर याद नहीं क्या हंसाया था। ओके, तोरल आपने किसी को हंसाया? नहीं, ओके। मिनेश दादा, ये बच्चे बोलते हैं कि आप ही साथ में हंस लो हमारे साथ भी, हमने होमवर्क नहीं किया है, भूल गए इसके लिए। हम तो हंसते। हाँ, तभी दोबारा गलती नहीं करेगा, ऐसा पक्का हो जाए। तो आप उन लोग को हंसाओ, चलो। अरे भाई, मुझे कहाँ फंसा रहे हैं? और दीपक दादा तो गुम हो गया था, तो उसको फंसाने का। ये वो भी आया है, आप आ गए। देखो। नहीं, मैं हूँ, लेकिन वो मैं ऐसा हंसाने का वगैरह मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं किसी को परेशान नहीं करता हूँ। नहीं, उसकी बात नहीं, अब हंसने की बात है दीपक दादा। वही होमवर्क तो बता। वो बोलते हैं कि परेशान नहीं करता, वही सबसे बड़ी बात है हंसने जैसी। नहीं, वो तो है, पर हंसाने तो की बात है। ये काल में किसी को परेशान नहीं हो, कितनी बड़ी क्वालिटी है। लेकिन मैं हंसता रहता हूँ, खुश रहता हूँ, मुंह चढ़ाता नहीं हूँ, ऐसा है। दादा भगवान क्या बोलते थे कि भाई मोक्ष में प्रवेश किसको, एंट्री किसको मिलती है? तो भाई, गुलाब का फूल है, उसकी कली होती है, कली में से गुलाब बनता है। तो कैसा फ्रेश गुलाब जैसा है आपकी स्थिति, तब आपको उधर एंट्री मिलती है। और मुरझाया हुआ गुलाब है तो एंट्री नहीं मिलती है। तो कैसा रहने का? गुलाब की तरह रहने का कि मुरझाए हुए गुलाब की तरह रहने का? गुलाब के जैसे। की तरह रहेगा। हाँ, मुरझाए हुए नहीं रहने का। हाँ। हाँ, तो अंदर डिसाइड हो जाना चाहिए कि खिला हुआ गुलाब। हाँ, खिला हुआ, वो कली नहीं, उसकी बढ़ हाँ, के तरह नहीं। तो मीनस दादा खुले हुआ तो हंसते रहता है ना। देखो, हाँ, उसको उसको कहीं बोझा होता ही नहीं है। और दूसरों को बोझा भी नहीं देता है ना। हाँ, दूसरों का भी बोझा बढ़ाते नहीं, उस दूसरे का बोझा भी कम करा देते हैं। करेक्ट। दादा दादा भगवान का व्यवहार ऐसा था, कोई कितना भी बोझा लेके जाएगा, दादा दादा ऐसे ही बात करेंगे, उसका बोझा ही हट जाता था। एक छोटा एग्जांपल दे दूं तो आपको पता चलेगा। एक भाई आए दादा के पास, और दादाजी को बोल रहे थे कि दादा, ये संघपति है ना हमारे, वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो दादा ने क्या बताया, भाई देखो, वो बड़े लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो भी बात उनको समझ में नहीं आई, मतलब उनकी कंप्लेन ऐसी थी कि भाई संघ के काम में या दूसरे काम में ये संघपति इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो दादी ने क्या किया, उसको लाइट कर दिया। दादी ने क्या बताया कि ये बड़े लोग होते हैं ना, वो ब्याज नहीं लेते हैं। बात ख्याल में आई? बड़े लोग होते हैं ब्याज नहीं लेते, ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। तो दादा ने क्या किया, उसका श्लेष कर दिया। श्लेष अलंकार शायद आपको पढ़ने में आया हो, गीताक्षी बा को पता होगा, शायद आया है तो। श्लेष अलंकार आता है, जो है उससे उल्टा बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या यह बात समझने की क्या है, तो कि वो व्यक्ति उसका एक अर्थ बोल रही थी और दान उसका दूसरा मीनिंग समझा दिया उसको। उसने इंटरेस्ट मीन्स रस नहीं लेते ऐसा बताया दादा को,
तो दादा ने क्या बताया कि बड़े लोग याद नहीं लेते, ऐसा करके उसको डाइल्यूट कर दिया, लाइट कर दिया, हंसने की मजा ऐसा कर दिया। मतलब बात यह समझने की है कि हाँ, दादा जैसे लाइट करते वैसे हमें भी लाइट रहने का है। हाँ समझ में आता है सबको? अच्छा, हाँ दूसरा होमवर्क है देखो मीनाज दादा। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, बाद में ये दूसरा होमवर्क ये हंसने की बात करता हूँ। करो करो। बॉम्बे में बैठे थे, एक आपता पुत्र का दादा दादा भगवान ने पूछा कि भाई आप साइट पे काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, और कोई मजदूर भाई आके आपका हाथ पकड़ लेगी, तो आप क्या करेंगे? उससे हाथ दादा छुड़वाइए, उससे हाथ छुड़वाइए। हाथ छुड़वा देंगे। तो वो भाई साहब ने क्या बताया, ऐसे किया। तो वो क्या बताना चाहते थे कि मुझे भय लगेगा। तो दादा ने क्या बताया, क्या 10 रुपया देगा? तो बोल रहा था कि मुझे भय लगेगा ऐसा करेंगे तो दादी ने कैसा लाइट कर दिया, भाई क्या 10 रुपया देगा, 20 रुपया देगा, ऐसा कर रहा है तो कैसे दादा वो गंभीर प्रसंग को भी लाइट कर देते थे। एक बार जेमेसान जी के पिताश्री सत्संग में दादा के पास आए शाम को, तो दादा के चरणों में झुककर बोलते हैं कि दादाजी, अभी तो मुझे आपके चरणों में ही पड़े रहना है, अभी जाना ही नहीं कहीं। दादा दादा भगवान ने क्या बताया धीरे से, अरे भाई आप मेरे चरणों में पड़े रहेंगे तो मेरे चरणों का हाल क्या होगा? उठ के जा नहीं सकते, कहीं पे जा हिल भी नहीं सकते। देखिए यार, प्रेजेंस ऑफ माइंड है हमारी, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड के आधार पर वो भारी चीज को भी हम हल्की कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। समझ में आया सबको? तो अभी ये सीखने का है और ये वीकेंड में देखने का। और कभी मम्मी को बोलो, मम्मी यू आर सो स्वीट, मम्मी अच्छा खाना किया, देखो क्या मम्मी खुश हो जाएगी। ओके। ओके, तो ये दूसरा होमवर्क था चित्त एकाग्रता। किसी ने एक्सपेरिमेंट किया? अब ये, हाँ बोलो। हाँ, मैंने कीर्तन भक्ति की थी और मेरा चित पढ़ाई में लगा। और पढ़ाई अच्छा अच्छा हुआ बाद में? हाँ वेरी गुड, ये कंटिन्यू करने का। दूसरा किसी ने किया था एक्सपेरिमेंट? नहीं, तो ये वीकेंड में करने का। ओके। हाँ और वीकेंड में थिंक ऑफ कोई भी फनी थिंग्स करके फैमिली मेंबर्स को हंसाने का, और ये एक्सपेरिमेंट करने का एक चीज का। तो अभी थोड़ा टाइम है, तो मैंने शायद कल तो इंट्रोड्यूस किया था, थोड़ा बातें करो कि ये असीम जैसे करके स्टडी करता है तो कितना फायदा होता है। और एक मिनट एक मिनट, दरिया क्या, व्हाट इज योर दरिया? दरिया क्वेश्चन आपका? ओके मीनाज दादा। यहाँ बात समझने की क्या है कि कीर्तन भक्ति करते हैं या कोई भी विधि करते हैं तो उससे क्या होता है, तो कि आपके चित्त की शुद्धि होती है। तो चित्त शुद्धि होती है और बाद में आप पढ़ाई करेंगे तो आप पढ़ाई में कंसंट्रेशन ज्यादा कर सकेंगे। दूसरी बात है कि चित्त
हाजिर कहाँ रहेगा? तो जिधर उसको इंटरेस्ट है, रस है, वो रुचि है, वहाँ चित्त हाजिर रहता है। तो हमें करने का क्या है? देखिए, अंतस्करण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ बातचीत कर करके रस खड़ा करने का है पढ़ाई में। किसमें? तो पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट हो गया, पढ़ाई करने के लिए आपको मम्मी को, पापा को, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता है, अपने आप पढ़ लेते हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। ऊपर से क्या बोलेंगे? दक्ष भाई, थोड़ी देर तो अभी टीवी देख, थोड़ी देर घूम के आ, थोड़ी देर खेल के आ, ऐसा बोलेंगे कि नहीं सामने से? तो ऐसा बोलने का मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए उनको? वो मौका देना चाहिए। देना चाहिए। ये ख्याल में रखना, तुरंत होगा ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि तुरंत हो ही पाएगा, आप डिसाइड करेंगे। लेकिन यहाँ जितना आपका रस है, इंटरेस्ट है, रुचि है, हाँ। उतना उतना पढ़ाई में ध्यान ज्यादा रहेगा। और दूसरी बात समझने की क्या है, देखिए, पढ़ाई का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगा तो उसकी भी असर पड़ेगी कंसंट्रेशन पे। हाँ, आप आपके खुद के लिए पढ़ाई करते हैं कि पापा मम्मी के लिए पढ़ाई करते हैं? खुद के लिए खुद करते हैं। तो खुद के लिए पढ़ाई करते हैं तो कैसी पढ़ाई होनी चाहिए? किसी को कंप्लेन का मौका मिलना चाहिए? अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। देखिए, जहां तक कंप्लेन आती है वहां तक हमें समझना है, या पापा मम्मी को बोलना पड़ता है कि बेटा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, अभी एग्जाम आई है। तो वो हाँ। बोलते हैं, बाद में पढ़ाई करते हैं तो उनको मजा नहीं आती है। वो बोले उसके पहले ही हम पढ़ाई करके बैठ जाए हाँ। तो सबसे पहला आनंद आपको होगा कि भाई मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ एग्जाम के लिए, कभी भी ले ले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। क्या मैं क्या दक्ष, आपको क्या क्वेश्चन है? दादा, वो आज मैंने मम्मी से झूठ बोल दिया था कि वो मेरे मम्मी ने मुझे एक पेन दिलाया था। तो जब कल पर मुझसे वो पेन खो गया था, तो मैंने मम्मी से ये बोल दिया था कि मम्मी वो पेन अभी मैं आपके पास है, कल आपको ला दूंगा। और आज मैंने मम्मी को सच बता दिया कि अम्मी वो पेन मुझसे गलती से घूम गया है। ठीक है, यहाँ आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, पता चला, तो बहुत बड़ी बड़ी बात है ना। हाँ। और फिर मम्मी की माफी भी मांग ली ना। हाँ। तो मम्मी ने क्या बताया? कि अगली बार से तू मुझे झूठ मत बोलना कि जिससे घूम जाए, तो ये मेरा कि उससे घूम गया है। अभी अभी बात समझो कि झूठ बोलेंगे तो सामने हाँ। वाले को आज नहीं तो कल तो पता चलने वाला ही है। हाँ। बराबर है? अब तो हाँ। पता चलेगा तो हमारे पर जो विश्वास है उनका, वो विश्वास बना रहेगा कि टूट जाएगा? बना रहेगा। नहीं, टूट जाएगा ना। झूठ बोलते तो टूट जाएगा ना। हाँ। झूठ नहीं बोलते तो विश्वास बन के रहता है। हाँ। तो किसी के भी विश्वास का हम भंग करते हैं हाँ। तो उसको मनुष्य कैसे बोल सकते हैं हम? हाँ। आज आप मेरे पर भरोसा रखते हैं हाँ। तो मैं आपका जो भरोसा है उसका उसको ब्रेक कैसे कर सकता हूँ? हाँ। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। जब जब मैं आपके भरोसे का भंग नहीं कर रहा हूं तो आप ऑटोमेटिक मेरे भरोसे का भंग नहीं करेंगे। हाँ। तो शुरुआत किससे करने की है? तो शुरुआत मेरे से, खुद से। सामने वाले को सारी छूट है भरोसा नहीं करने की, लेकिन हमें छूट नहीं है। हाँ। इतना समझ लेने का। हाँ। ठीक है दक्ष। हाँ। ओके धैर्य, आपको क्या क्वेश्चन है? आवाज धैर्य, नहीं आती है। आवाज नहीं आता है। धैर्य, साउंड नहीं आता है धैर्य।
ओके दादा मंडे को अभी आना। बोलो। दादा हाँ हाँ मुझे बोलना था कि एक जोक बोलनी मुझे। दादा मुझे ऐसा बोलना था कि चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय चिकन्स। क्या करते हैं? चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय चिकन्स। नहीं चिकन वो तो ठीक है, पर कल का क्या था कि पढ़ने के पहले करने का 8 मिनट और बाद में पढ़ने का। तो वो हमें हंसा रहा है? है, धैर्य धैर्य हमें हंसा रहा है। वो बोल रहा है कि चिकन पॉक्स चिकन की वजह से होता है, ओह आई डिडंट नो। तो हमें हंसा रहा है। अच्छा ए, हाँ, दरिया ये होमवर्क ये हमको हंसाने का नहीं था, घर में हंसाने का था। ओके ये सुन के घर वाले भी हंस लेंगे। ओके ओके। यही सच्चिदानंद। कुछ ऐसे वैसे बाहर से कुछ मत लेके आओ, कुछ घर में कुछ हो। कंटिन्यू करने का कि कुछ भी दोनों घर में क्या चलता है हंसाने का, और स्टडीज के पहले समझे जगह करो और एक्सपेरिमेंट करो। right? यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। ઓકે હવે આપણે પદ સાંભળીશું. કેયુરબેન. ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ કેયુરબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે એક મિનિટ હું મૂકું છું. હા જય સચ્ચિદાનંદ વિનેશાનંદ. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ઓકે વંચાય છે. હા तो बीजू पी जाएगी। ના આ છે ના ને સોરી બરોબર છે બોલો બરોબર છે. બોલો. ગઈ ફેરી અમે બાપા. અડધું ગાયું હતું. अरे फर्स्ट फर्स्ट पेज, આ अच्छा વખતે अच्छा अच्छा। અડધેથી છે. દાદા ઓકે ઓકે, ભગવાનના વિરહોમાં હા જીવતા એટલે એ ઓકે. અડધેથી છે. હાલો મને તો આપણા એટલે પાછળથી હા ચાલુ હા કરજો, કઈ વાંધો હા નહીં, મારી એટલે ભૂલ છે. આખું હતું ને એટલે અડધું અડધું કરી દીધું. હા એટલે મારી ભૂલ છે, તમારી ભૂલ ના ના નથી. એવું ના નથી. અમને કહેવાનું તમને હું કહેવા કહેવાનું કર હતું. હા જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાનના વિરહોમાં ઝૂરતા પ્રત્યેક શ્વાસે નિશ્ચયથી દૂર નથી શુદ્ધ અંતસ્કરણના પ્રત્યેક આશય. વિરહીની વેદના આંખથી જ વર્ણવાય આપની કૃપાને શબ્દથી ન વર્ણવાય. જીરવાતા નથી હવે વિરહોના ડંકને ચેન ના લગારે. કનૈયો જો બંસીને ભૂલ્યો હોય કદી તો જ અમને વિસારજે. દાદા ભગવાનના વિરહોમાં ઝૂરતા પ્રત્યેક શ્વાસે જે હોતે વ્યવસ્થિત આપ સંગ અવસ્થિત ચાહે સો કરે જ્ઞાની સાર્થક કર અબ ઘડી જ માથા ફોડીશું અવ અરજ સ્વીકારજો રૂંધાયા શ્વાસ અરે તૃષા પાવ મેઘ વ્યાકુળ ચાતકની પ્યાસ જ પુકારે. દાદા ભગવાનના વિરહોમાં ઝૂરતા પ્રત્યેક શ્વાસે ક્યાં સુધી જીવી શકું કીર્તન સહારે.
ભૂખ નથી પૂદગલિક આહાર વિહારે, સાર્થક જીવતર જે જીવી શકે, નવદા ભક્તિને સહારે. છતાં પદ રચાય છે પરમ કૃપાએ, સ્વાધ્યાય કાજે. દાદા ભગવાનના વિરહોમાં ઝૂરતા પ્રત્યેક શ્વાસે. ઉપરી ના ઉપરી અબ વિરહોની અગન તપે, કોયલો ન રાખ એવી અદબદતા ન ખપે. રોકડિયા નાથને આતમ સમર્પણે, આશ્રય ઉધાર કેમ. પૂછ્યા વગર પૂર્વ ભવમાં જે ભર્યું છે તેથી જ સહે તેમ. દાદા ભગવાનના વિરહોમાં ઝૂરતા પ્રત્યેક શ્વાસે. અરજી કરી નાખ્યો પડઘો દાદાનો જય હો, બોલ્યું બ્રહ્માંડ સામો દાદાનો વિજય હો. સકળ બ્રહ્માંડ ઝંખે તે જ્ઞાન વર્ષાને, અસહ્ય ઉનાળે. એક જ કરવા જેવી છે વિધિ, બીજું પડ્યું વિસારે. દાદા ભગવાનના વિરહોમાં ઝૂરતા પ્રત્યેક શ્વાસે. બુદ્ધિના આશયમાં જ્ઞાન વિના કશું ન હો, અનન્ય શરણામાં જગત કલ્યાણ હો. ભાવનો દ્રવ્યના જાળા ખંખેરી જા, જો અબુધ અધ્યાસે. આય ખાની અગરુને પુલકિત કરો સ્વયં, ચંદન સુવાસે. દાદા ભગવાનના વિરહોમાં ઝૂરતા પ્રત્યેક શ્વાસે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ તમે કન્ટિન્યુ કર્યું. તમે શું જાણવું છે તમારે? એક તો એ છે કે દાદાની આપણને અનુભવ બહુ છે, પહેલેથી જ પદ જ લેવું છે આખું, કે વિરહીની વેદના આંખથી જ વર્ણવાય, આપની કૃપાને શબ્દથી ન વર્ણવાય. એટલે કવિરાજ શું કહે છે તો કે દાદા મુંબઈથી વડોદરા પાછા આવે એટલે સત્સંગનો ભીડો મળે નહીં, સત્સંગનો પરિચય ઓછો થાય, એટલે એમાંથી જે આખી વિરહો ઉભો થતો હતો એના આધારે આખું આ પદ લખાઈ ગયું એમનાથી. તો કે પોતાની જે દશા હતી અંદર શું ચાલતું હતું કે એને ઈગાડે આપણે શબ્દ દેહ આપ્યો. તો કે હવે વિરહીની વેદના, જેને વિરહ ઉભો થયો એને જ ખબર પડે ને. સમજાય? જોડે રહેતો એને વિરહીની વેદના ખબર પડે. તમારો દીકરો છે, તમારી જોડે જઈને ભણતો હોય, તેને તમારી કિંમત કેટલી હોય, કે તમને એની કિંમત કેટલી હોય? ના હોય એ વખતે દૂર જાય. પણ આમે જો હોસ્ટેલમાં ભણવા જતો હોય, હોસ્ટેલમાં રહીને ભણતો હોય, ત્યારે તમારી કિંમત સમજાઈ જાય કે ના સમજાઈ જાય? સમજાઈ જાય. અહીંયા ઘરે ખાવાની બુઓ પાડતો હોય, હોસ્ટેલમાં કોને બુઓ પાડે? પછી હોસ્ટેલમાંથી આવે ત્યારે અહીંયા એનું જમવાનું કેટલું સારું લાગે ને, પછી બુઓ પાડે? ના. તો કે ત્યાં પેલી કિંમત સમજાય એને. તો કે અહીંયા શું છે, તો કે અહીંયા આપણને જે વિરહોની જે વેદના છે, એ વેદના ઊભી થાય એટલે શું થાય કે વિરાગ્નિમાં અંદરના જે કચ્ચો માલ છે, કચ્ચો બળી જાય ત્યાં. એટલે દાદાનો વિરહ ઉભો થાય તો કે ક્ષણવાર પણ ભૂલાય ખરા?
હા એટલે નિધિ ધ્યાસન નિરંતર દાદાનું છે ને ત્યાં. હા, દાદાનું છે. એટલે એ સંદર્ભમાં કહ્યું જીરવાતા નથી હવે વિરહોના ડંખને ચૈન ના લગાડે. હા કનૈયો જો બંસીને ભૂલ્યો હોય કદી તો જ અમને વિસારજે. પણ આ જે વિચારવાનું છે તો હા એ દાદા ભગવાનને સંબોધીને હા, કીધું. એમને સંબોધીને કહે છે ભાઈ કનૈયો જો બંસીને ભૂલ્યો હોય તો તમે અમને ભૂલી જજો. હા પણ દાદા તો બહુ પાકા હતા. કેવી રીતે? એક ભાઈએ પૂછ્યું દાદાને કે દાદા અમે તો તમને યાદ કરીએ છીએ પણ તમે અમને યાદ કરો છો? વાત સમજાય? તો દાદાએ શું કીધું? દાદા કે અમે ક્યારેય કોઈને ભૂલતા નથી. કોઈને ભૂલતા નથી. હા, જે મળ્યા હોય એ દરેકની વિધિ અવશ્ય કરે છે. સમજાય? હા દાદા 1.5 કલાક સુઈ જતા હતા. એ સિવાયનો એમનો આખો જાગ્રત સમય શેમાં જતો હતો કે મહાત્માની વિધિ કરવામાં. બરાબર. એમની પોતાની ગોઠવણી બધી હોય તો હોય છે એમ. હા પણ શું તો કે જ્યાં જે પણ મહાત્મા ને કઈ તકલીફ આવી તો ત્યાં આગળ હાજર થઈ ગયેલા હોય. કયા આધારે તો કે અભેદતાનો તાર જે જોડાયેલો છે. હા ભેદ નથી દાદાની સાથે કોઈના. આપણે ઘરમાં 4 જણ જોડે ભેદ ચાલતો હોય. હા એમાં અભેદતા થયેલી હોય? નથી થઈ હજી. એ ચારે ટુંડે મતીર ભિન્ના ચાલતી હોય. સાચી વાત છે. અહીંયા કેવું હતું તો કે અહીંયા દાદાની જોડે દરેક જણ અભેદ જ હતા. કેમ કે દાદા પોતે અભેદ હતા માટે. વાત સમજાય? હા આપણી બુદ્ધિ તો આપણને ભેદ પડાવે કે રહે નહીં, પણ દાદા ભેદ નતા પાડતા એના લીધે આપણી બુદ્ધિ બ્લન્ટ થઈ જતી, બંધ થઈ જતી, ત્યાં બુઠ્ઠી થઈ જતી હતી. એટલે બુદ્ધિનું ત્યાં સામ્રાજ્ય જ રહેતું નતું. એટલે પછી આગળ કહ્યું કે જે હો તે વ્યવસ્થિત આપ સંગ અવસ્થિત. કે વ્યવસ્થિતમાં જે પણ હિસાબ હોય ભલે હો, પણ આ તમારી હાજરીમાં એ બધો હિસાબ ચૂકવવો જોઈએ. સ્થૂળ હાજરીની વાત કરે છે એવું નથી તો સૂક્ષ્મ તમે મારી જોડે નિરંતર રહેજો એમ. હા ચાહે સો કરે જ્ઞાની સાર્થક કર અબ ઘડી છે. જ્ઞાની પુરુષ કેવો હોય તો કે ચાહે સો કરી શકે, જે ઈચ્છા કરે એ પ્રમાણે કરી શકે. પછી ચાહે સો કરે પોતાના માટે ના કરે. વાત સમજાય? હા એ જે સિદ્ધિ છે એ પોતાના માટે ના વાપરે, લોકો માટે વાપરે. હા કોઈ મહાત્મા આવ્યો હોય કે દાદા મને આજે આ તકલીફ છે, પૈસાની તકલીફ છે, વિધિ કરી આપો એમ. તો દાદા ભાઈ પેલા દેવદેવીઓનો ફોન લગાડે કે આને આજે તકલીફ છે, થોડી હેલ્પ કરજો કે ભાઈ. સમજાય? હા એટલે પણ આગળ છે ને મિનેશ આનંદજી, આનો અંત જ નહીં હોતો એમ. પેલા છે ને મને બહુ ક્વેશ્ચન થતો હતો કે દાદા પાસે મોક્ષ સિવાય કશું મંગાય કે ના મંગાય એમ. પછી પાછું કેવું થાય કે જયારે આપણે માંગવાનું હોય ને ત્યારે તો પાછા માંગી જ લઈએ. પછી પાછું વચ્ચેનો જે ગાળો હોય ને, ધારો કે 2 ડિમાન્ડ વચ્ચેનું હોય ને, ત્યારે પાછું આપણને દાદા પાસે કઈ આવું મંગાય, પણ પાછું માંગીએ તો દાદા પાસે જ એમ. અને એક વસ્તુ એ બી ખરી એમ કે આમ ધારો કે આપણે શબ્દથી બોલ્યા હોય કે ના બોલ્યા હોય, પણ અંદર મનથી બી એકવાર આમ દાદા પાસે માંગી લીધું હોય કે દાદા આવું થાય તો સારું, તો એ વસ્તુ થઈ જાય પછી. એટલે તમારી અંદર ચાલતું એ બધી ગુપ્ત વાતો કોને કરી શકો? જેની પર વિશ્વાસ હોય એને જ થાય ને. હા તમને કેટલી શ્રદ્ધા છે કે દાદા કહીશ મારું કામ થઈ જશે. વાત સમજાય? હા ઘરની વ્યક્તિ પર એટલી શ્રદ્ધા ના હોય, એટલો વિશ્વાસ ના હોય. હા
એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે તો કે અહીંયા નિરંતર દાદા ને દાદા ચિત્તમાં રમ્યા કરતા હોય હમ તો ત્યાં દાદા જોડે અભેતા રહે કે ના રહે? હા રે એટલે એના આધારે શું થાય તો કે જે ફાઇલો આવે ને હા એ ફાઇલોમાં દાદા જ દેખાય. હમ એટલે ખરેખર શું છે કે આપણી પૂર્ણાહુતિ ક્યારે થાય તો કે જે પણ ફાઇલો આવે સીધી સરળ આવે કે માથા ભારે આવે હમ દરેકમાં શું દેખાય તો કે હું જ છું, હું જ છું. હમ સમજાય? હા તો ત્યાં પેલી અભેદતા વર્ત્યા કરે. હમ બરાબર એટલે ત્યાં આગળ કહ્યું બીજું કે શું માથા પૂછ્યું છે? ફોડીશું અબ અરજ સ્વીકારજો રુધાયા શ્વાસ રહે. તો કે ભાઈ હવે મારો શ્વાસ ઊંધાવા માંડ્યો છે તો માથા ફોડીને અમે અમારી અરજી તમને પહોંચાડીશું એમ. હમ કેમ તો કે અમને ખબર છે કે આ અરજી તમારી જોડે જ એક્સેપ્ટ થાય એવી છે, બીજા કોઈ એક્સેપ્ટ કરી શકે એમ છે ને. કેમ તો કે બધા ભિખારી પણ આવવાના છે. હમ ભિખારીની જોડે માગે તો આપણને શું મળે? કઈ ના મળે. એ તો પેલો કટોરો આપી દે કે લો તમે બેસી જાઓ મારી જોડે ભીખ મારી માંગવા. જોડે હા વાત સમજાય? હા એટલે આગળ કહ્યું તૃષા છીપાવ મેઘ વ્યાકુળ ચાતકની પ્યાસ જ પુકારે. ચાતક પક્ષી કેવું છે તો કે પહેલો વરસાદ ક્યારે પડે ને હમ વરસાદ પર તેના જે વરસાદના જે પાણીના ટીપા છે, બુંદ છે તે કે હું ઝીલી લઉં એમ, એક ટીપું નીચે ના પડવા દઉં. હમ તો કે એ ચાતકની જેમ અમે પણ કેવા છીએ તો કે અમને એટલી તરસ ઊભી થઈ છે તમારી કે અમને બીજું કશું દેખાતું જ નથી તમારા સિવાય. અમારું ચિત્ત ક્યાં છે તો કે દાદામય. હા જ્ઞાનીની ચેષ્ટાઓમાં, જ્ઞાનીના નિધિધ્યાસનમાં, જ્ઞાનીના પ્રસંગો અંદર રમ્યા કરતા હોય તો કેમાં પછી આગળ કહે છે ક્યાં સુધી એટલે ક્યાં સુધી જીવી શકું કીર્તન સહારે. તો કીર્તન ભક્તિ કરીને હું કેટલું જીવી શકું? હમ તો કેમ એવું કહે તો કે મારા ચિત્તમાં દાદા જતા જ નથી હા તો બીજા બધા સાધનની મારે જરૂર કેટલી રહી? છબલિકા વગાડવાથી જ કઈ દાદા મળે એવું છે? કે દશા કેવી છે? વિરોહની દશા ઉભી થઈ છે એટલે એના આધારે કહે કે ભૂખ નથી, પૂતગલિક આહાર વિહાર. કે અમારી દશા કેવી છે? ખાવા પીવાનું કશું યાદ આવતું નથી. તમે કોઈ પણ આપતો પુત્ર પૂછજો દાદા ભગવાનની હાજરીમાં સત્સંગમાં આવ્યા હોઈએ કે વડોદરામાં દાદા હોય ને વડોદરામાં આવ્યા હોય તો હા પહેલા તો કોઈ આપતો પુત્ર કહેતું જ નતું. હમ ને આપતો પુત્ર નામ ચાલુ થયું ત્યારે મહાત્મા આફત પુત્ર કહેતા હતા. નટુ કાકા ખાસ સમજાય? હા એ વખત અમારી સ્થિતિ કેવી હતી કે જમવાનું મળ્યું ના મળ્યું કઈ વિચાર જ ના આવે. હમ કેમ કે દાદા ભૂલાતા નતા માટે. એટલે દાદાથી સહેજ પણ છૂટા પડવાનું અંદર ઊભું થાય એટલે પેલો વિરોહ ઊભો થાય. એમ કે વિરોહના આધારે તમે ખાધું પીધું કશું બહાર રહેતું નથી, દાદા સિવાય કશું યાદ આવતું નથી એમ. હમ એટલે એ સંદર્ભમાં આગળ કહ્યું સાર્થક જીવતર જે જીવી શકે નવધા ભક્તિને સહારે. હમ તો કે જીવતર સાર્થક ક્યારે થયું કહેવાય તો કે આપણે આપણું કામ કાઢી લઈએ ત્યારે. હા તો કે શાસ્ત્રમાં જે 9 પ્રકારની ભક્તિ કહી હા કે નવધા ભક્તિના આધારે કે જીવન જીવવું. હમ કે અહીંયા શું કહ્યું દાદા તો કે આપણે પરાભક્તિમાં બેસાડી દીધા છેલ્લામાં છેલ્લી. હા ને પોતે પોતાની અંદર માયલા ભગવાનની ભક્તિ કરે. હમ બીજા પારકા ભગવાનની નહીં, આપણી અંદર રહેલા જ ભગવાનની. એ જ દાદા ભગવાન છે ને એ જીવ માત્રમાં રહેલા છે. હમ તો કે
કવિરાજ શું કે આ બધો વિરહો રચ આ બધું થાય છે છતાંય જે પદ રચાઈ જાય છે તે કે લખનારો હું નથી. મને એનો શું અર્થ એ પણ ખબર નથી પડતી. તો પદ રચાય છે કયા આધારે? તે કે પરમ કૃપાના આધારે સ્વાધ્યાય માટે રચાય છે, સત્સંગ કરવા માટે નહીં. ઉપરીના ઉપરી અબ વિરહોની અગન તપે, કોયલો ન રાખ એવી અદબદતા ના ખપે. એટલે દાદાને કેવા કહેવા હતા કે તીર્થંકરોના ઉપરી કયા. અક્રમ માર્ગના જ્ઞાની પુરુષ છે એને તીર્થંકરોના ઉપરી કયા. હવે ખરેખર તીર્થંકરોના કોઈ ઉપરી હોય ના શકે, હોય જ નહીં. પણ છતાંય કવિરાજે કેમ એવું કહ્યું એમ? તો કે આખી જે 24 છે 24 નું ઘડતર અક્રમ વિજ્ઞાનીના હાથની નીચે થતું હોય. એટલે અક્રમ વિજ્ઞાનીના હાથ નીચે આખી 24 ઘડાતી હોય તે ઉપરીના ઉપરી કહેવાય કે ના કહેવાય? કહેવાય. તો કે હવે શું થાય? તો કે વિરહોની અગન તપે છે. પહેલા તો વિરહો જ હતો, હવે તો પેલી અગન તપે છે એટલે હવે લૂ લાગવા માંડી, સરગવા માંડે કે અમે. કે હવે કેવી દશા જોઈએ કે કોઈ ના લાખ પેલા કોલસા મારે કે ના રાખ મારે. તો કે એવું વચ્ચેની દશા અમારે જોઈતી નથી. સમજાય? કે ના કોલસો કહેવાય કે ના રાખ કહેવાય તો કામનું શું? એ કામ લાગે? ઉતાપ થઈ જાય ને પછી ના, કોલસો તો સળગાવવા માટે કામ લાગે. રાખ હોય છેલ્લે વાસણ માંજવા કામ લાગે. પણ ના સાજુ પૂરો હરગ્યો ના હોય ને પૂરો પેલો સમીએ ના ગયો હોય એ વચ્ચેની દશામાં હોય તો શું થાય? એ કામ શું લાગે? ઉપર ખાલી રાખ બાજી ગયું બીજું મારે અંદર સરગ્યા કરતું હોય, અંદર સરગ્યા કરતું હોય એટલે એ શું કહેવામાં છે અહીંયા? તો કે મારું જે ભિખારીપણું હતું જગતની વસ્તુઓ માટેનું, તો કે મારે એમાં એ ભિખારીપણું ના જોઈએ. એટલે એ સંદર્ભમાં આગળનું વાક્ય રોકડિયા નાથને આત્મ સમર્પણે આશ્રય ઉધાર કેમ? કે દાદા ભગવાન એટલે અક્રમ વિજ્ઞાનીને કેવાય કે તો રોકડિયા નાથ કેશ બેંક વાળા છે ને, તો કે અમને આપણે મન વચન કાય સમર્પણ કરી દીધા તો આપણું કામ નીકળે કેમ નહીં? એમના આશ્રય ગયા તો પછી ઉધારી ચાલુ રહે તો કેમ ચાલે? એટલે એનો જવાબ આપે છે ભાઈ કેમ આવું લાગે છે? તો કે પૂછ્યા વગર પૂર્વ ભાવમાં જે ભર્યું છે તેથી જ સહે તેમ. તો કે પૂર્વ ભાવમાં જે તમે માલ ભરેલો હતો એ મને પૂછીને ભર્યો નથી, એ તમે સ્વચ્છંદે કહીને ભરેલો હતો એટલે એના આધારે અત્યારના પરિણામ તમારું અદબદ આવે છે. સમજાય? આપણે જેવું જોઈએ એવું 100% મળતું નથી એના આધારે. હા બોલો. મારે બી આવું ઘણી વાર થાય કે પૂજા પાઠ ભક્તિ આ તે બીજું બધું હોય ને તો એ ચાલુ રહે તો પછી હું દાદા ભગવાનની સાક્ષી કરીને એ કરી દઉં. પછી એમ થાય કે આ છેલ્લી વખત, હવે બીજી વાર નહીં કરું. પછી પાછું બીજી વાર આવી જ જાય. પાછું અમુક થોડો ટાઈમ જાય ને પછી પાછું બીજું કઈ, ધારો કે નવરાત્રી આવે તો નવરાત્રી ચાલુ થઈ જાય, શ્રાવણ મહિનો આવે તો એ ચાલુ થઈ જાય. એવી રીતે હોય. એટલે પછી એ પાછું મને ઘણી વાર એવું થાય છે કે હું સાચું કરું છું કે ખોટું કરું છું, અથવા ખોટનો ધંધો કરું છું કે એમ. પછી દાદા ભગવાનને સમર્પણ કરીને હું જે બી પ્રાર્થના કરવી એ કરી દઉં એમ. પણ એ છે ને તો ટોટલી બંધ ના થાય એ વખતે મને બરાબર જ લાગે છે કે ના તો કરવું જ જોઈએ એમ. એટલે અહીંયા શું છે કે દાદા ભગવાન આપણને પહેલેથી જે કરતા હોય કે કોઈ પૂજા પાઠ બંધ કરવાના કહે છે? જે ધર્મ કરતા હોય છોડી દે જેવું કહ્યું છે? ના, એવું કીધું નથી. કે નથી કહ્યું. કેમ નથી કહ્યું? તો કે ભાઈ આ જગત કઈ રીતે ચાલે છે, કોણ ચલાવે, શું છે શું નહીં, બધી એમને એક્ઝેક્ટનેસ એમને જોયેલી છે, અનુભવેલી છે.
જ્યાં તમારી સત્તા છે જ ને એની વાત કરે ખરા. ના જે તમારી સત્તામાં છે જ નહીં એના માટે હું કહું કે કેવરી બેન આ કરો પેલું કરો આમ જ કરવું જોઈએ. પણ તમને રસ જ ના હોય એ કરવામાં તો ભાઈ કામ કરવાનો કેટલો ઉત્સાહ હોય. ના હોય. સમજાય? હા એટલે અહીંયા આપણે આ વસ્તુ સમજી લેવાની છે. એટલે આગળ કેવું, અરજી કરી નાખ્યો પડઘો દાદાનો જય હો. વાત સમજાય? હા તો કે અરજી કરી નાખ્યો પડઘો દાદાનો જય હો. એટલે દેહધારી દાદા તો કે ના, દેહધારી દાદા નહીં, આત્મ સ્વરૂપ હમ દાદા ભગવાન. હા તો સામે પડઘો શું આવ્યો? તો કે બોલ્યું બ્રહ્માંડ સામું દાદાનો વિજય હો. હા સકળ બ્રહ્માંડ ઝંખે તે જ્ઞાન વર્ષાને અસહ્ય ઉનારે. તો કે સકળ બ્રહ્માંડ શેને ઝંખે છે? તો કે જ્ઞાનની વર્ષાને. તો કે જ્ઞાનની વર્ષા થાય તો લોકોના હૃદય ઠરે, દિલ ઠરે. હમ એ ક્યારે? તો કે અસહ્ય ઉનાળો. તો કે ઉનાળો એટલો મે મહિનાની લૂ વાતી હોય, મે જૂનની, હા અસહ્ય લાગે કે ના લાગે? લાગે. એમાં પણ બપોરે 12 વાગે કે 2 વાગે જવાનું ક્યાં તમને કે જાઓ થોડી આ ખરીદી કરી લાવો એમ. કેટલી મજા આવે ખરીદી કરવાની. ના આવે છે. વાત સમજાય? હા એટલે આગળ શું કહે છે? એક જ કરવા જેવી છે વિધિ, બીજું પડ્યું વિસારે. તો કે આ વિધિ માટે કેમ આવું કહ્યું? તો કે વિધિ એક જ કરવા જેવી છે એવું કેમ કહ્યું? તો કે આમાં એટલી બધી અભૂતપૂર્વ શક્તિઓ રહેલી છે કે હમ તમે સિન્સિયરિટી સાથે કરો ને હા તેના આધારે તમારા બધા પરિણામ બદલાવા માંડે. હમ સમજાય? હા એટલે એ સંદર્ભમાં આગળ કર્યું, બુદ્ધિના આશયમાં જ્ઞાન વિના કશું ન હોય. અનન્ય શરણામાં જગત કલ્યાણ હો. તો કે બુદ્ધિના આશયમાં જ્ઞાન સિવાય કઈ જ મારે જોઈતું નથી. એટલે આ જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજ જોઈતી નથી મારે. હમ એવું 100% અંદર નક્કી થઈ ગયું. હા એટલે કહે છે કે અનન્ય શરણામાં જગત કલ્યાણ હો. વાત સમજાય? હા અનન્ય એટલે અન્ય નહીં એવો આ શરણું. એટલે ફરી કોઈ વાર શરણું લેવું જ ના પડે. વાત સમજાય? ફરી ક્યારેય કોઈનું શરણું લેવું ના પડે એવું અભૂતપૂર્વ આ શરણું. એ ડિટેલમાં સમજાવો ને એ. અ, કેમ કે આપણે જ્ઞાનમાં બુદ્ધિના આશયમાં જ્ઞાન કેવી રીતે આવે? એમ આપણે અત્યારે તો અ, એવું કહીએ ને કે જો ભાઈ બુદ્ધિનું સાંભળવાનું નહીં, આવું બહુ બધું એવું. બહુ પહેલા ચંદ્રકાંતભાઈનો દાખલો આપ્યો હતો, યાદ હોય તો તમને. હા ચંદ્રકાંતભાઈ દાદા પાસે આવ્યા. દાદાને કહ્યું કે દાદા તમારી પાસે આ જ્ઞાન મળ્યું, તમારું સાનિધ્ય મળ્યું, હમ, તમારી કિંમત મને સમજાય છે. આખા દિવસમાં ગમે તેટલી મહેનત કરું તો માંડ અડધો કલાક તમારી જોડે બેસવાનો મળે છે. અને સામે તમારો વ્યવહાર જોઉં છું તો આખા દિવસમાં માંડ તમારો અડધો કલાક વ્યવહાર પાછળ ખર્ચાતો હશે. આવું કેમ? હમ, ચંદ્રકાંતભાઈ તો બહુ વિચારક હતા. એટલે દાન આવું એમણે પૂછી નાખ્યું. હમ, તો ત્યાં આગળ દાદાએ શું કહ્યું કે ભાઈ પાછલા અવતારનો તારો બુદ્ધિનો આશય કેવો હતો? એટલે એ સમજાવવા માટે દાદાએ કહ્યું કે ભાઈ શરૂઆત ક્યાંથી થાય? કે ફાધર મધરથી શરૂઆત થાય. હવે તમારી હમ, ડિઝાઇન કેવી હતી? ચંદ્રકાંતભાઈને કહ્યું કે તારી ડિઝાઇન કેવી હતી? તો કે ફાધર મિલ માલિક જોઈએ, ગાડીવાળા જોઈએ, બંગલાવાળા જોઈએ, ભણતર જોઈએ, ગ્રેજ્યુએશન થવું જોઈએ, વાઇફ તક રૂપાળી હોવી જોઈએ,
ગ્રેજ્યુએટ હોવી જોઈએ, એટલે ત્યાં બધા પુણે વધારે ખર્ચાય ભાઈ. છોકરાઓ તો કે છોકરાઓ આવવા જોઈએ, આટલું ભણેલા જોઈએ, તો કે બધી ડિઝાઇન કરી એટલે જે પુણેની વહેંચણી કરવા બેઠા હતા તો કે એમાંથી 95%, 97% જેવી પુણે ખર્ચાઈ ગઈ. એટલે બાકી કેટલી રહી? તો કે બાકીની જે 5% રહી તો કે એ 5% હવે ક્યાં નાખ્યું એ કશું દેખાતું નથી. એટલે શું કર્યું? તો કે હા ચાલો આ દયાદાન ખાતે, ધર્મ ખાતે નાખો ભાઈ આપણે. હમ એટલે એ જે 5% તે નાખેલી એનું ફળ તને અત્યારે મળે છે. હમ વાત સમજાય? હા, પણ એટલે એવું તો અત્યારે બી થાય ને, આપણે 2 રૂમ નું મકાન હોય અને પછી આપણે 4 BHK નો બંગલો લેવાનું ભાવના કરી, તો આમ આપણને એમ થાય કે આ પૂર્વેનું છે, પણ અત્યારે બી યશ કર્યું છે તો પુણ્ય તો વપરાશે જ ને એમાં. હા, એટલે પુણે તો વપરાય જ ને દરેક જગ્યાએ. હમ એટલે ત્યાં કેવરી બેનને કહેવાનું, એના અંતસ્કરણ જોડે વાતચીત કરાય હા કે ભાઈ અત્યારે જે રહીએ છે એ ઘર શું ખોટું છે હમ કે પ્રોબ્લેમ છે એમાં? તો કે ના, બધી રીતે સારું જ છે, હજુ 15-20 વર્ષ પહેલા જ લીધું, તો કે આમાં કેટલું જૂનું થઈ જાય કે? હમ સમજાય? હા એટલે ત્યાં દરેક જગ્યાએ અંતસ્કરણ જોડે વાતચીતનો પ્રયોગ કરતા શીખી જવું પડે. વાતચીત કરીને આપણે એને સમજાવવું પડે, આપણી વાત ઘરે ઉતારવી પડે. એ વાત સિરાની જેમ ઘરે ઉતરી ગઈ તો પછી આપણે કશું કરવાનું બાકી રહે નહીં ત્યાં. એટલે અને બુદ્ધિના પહેલા જે આશયમાં એવી પહેલા બી આપણે બુદ્ધિના લીધે થઈને મેં, એટલે અત્યારે મને ઘણા બધા એવા મારા છે, સોના વિશે, ઘર વિશે, પછી જે લક્ષ્મી સંબંધી કહેવાય કે મારા છોકરાઓને આ રીતે ભણાવીશ, એમનું પેલું શું કહેવાય કેરિયર સંબંધી, એવી બધી બહુ આમ ગોઠવણી, મારું પ્લાનિંગ વાળું કામકાજ એવી રીતે. હા, પણ તો દરેકની ડિઝાઇન અલગ અલગ હોય ને. ડિઝાઇન અલગ છે એનો વાંધો નથી, પણ ખબર પડે ને કે ભાઈ આપણી આ પુણ્ય અહીંયા બધા ખર્ચાય છે. હા હા કે હવે શું? તો એટલે ચંદ્રકાંતભાઈ દાદાને પૂછ્યું કે તમે દાદા મારી વાત તો કરી, પણ તમારી પુણ્યની વહેંચણી કેવી હતી એ તો કહો. એટલે દાદાએ કહ્યું કે ભાઈ ફાધર માટે અમે ટેન્ડર ભર્યું નતું. કેમ? કે તો વાઈફે ભર્યું જોઈએ ને. મધર માટે કે અમારી ડિમાન્ડ હતી કે મધર કેવા જોઈએ, તો કે સૂઝ વાળા જોઈએ. સમજાય? વાંચતા લખતા ના આવડે તો કઈ વાંધો નહીં, તો સૂઝ વાળા જોઈએ એટલે ત્યાં સામાન્ય પુણે ખર્ચે ગયા. વાઈફ તો કે રૂપારી જોઈએ, ભણતર તો કે લખતા વાંચતા આવડતું એટલે બહુ થઈ ગયું. છોકરાઓ તો છોકરાઓ માટે અમે ટેન્ડર ભર્યું નહોતું. કેમ? તો કે તો વાઈફે ભર્યું જોઈએ ને. તો એમાં મારી પુણે ક્યાં ખર્ચવાની રહી? વાત સમજાય? હા, એટલે અહીંયા આ વસ્તુ સમજી લેવાની છે આપણે. એટલે હવે અત્યારે નવો બુદ્ધિનો આશય કેવો તો કે અત્યારે જે પરિણામ આપી રહ્યું છે, ફળ આપી રહ્યું છે, પાછલા બુદ્ધિના આશય પ્રમાણે. એ બુદ્ધિનો આશય કેવો હતો કે સ્વચ્છંદ સાથેનો હતો. દાદાને પૂછીને માલ ભરેલો નતો. દાદાને પૂછીને ભર્યો હોત તો એનું પરિણામ આખું અલગ હોય. એટલે દાદાએ કહ્યું કે આ બધું પછી કે રહેવા માટે તો ભાડાનું ઘર હોય તોય ચાલ, આપણે છાપવું જોઈએ. ફરવા માટે આપણે બીજી સગવડ હોય તો આપણે ગાડીની કઈ જરૂર નથી. સમજાય? 87માં દાદા અમેરિકા ગયા ત્યારે મહાત્માએ કહ્યું ત્યારે તમને સારી ગાડી અમે અપાઈએ. દાદાએ શું કહ્યું
કે ભાઈ આના માટે અમારે કે તબેલો પાછો બાંધવો પડે, ગાડી મૂકવા માટે તબેલો ના બાંધવો પડે. રાખવાની જગ્યા મેન્ટેન કરવાની. હા, એટલે પેલું છાપરું ને બધું જોઈએ ને, કે આ તો બંધ ગેરેજ જોઈએ, એટલે એ બધી જગ્યા હોદવાની ક્યાં આગળ. એટલે અહીંયા આ દાદાએ પોતાની કહ્યું કે ભાઈ આ બધું કર્યું તો કે આમાં અમારી કેટલી પુણ્ય ખર્ચે, તો કે 25-30% ખર્ચે, બાકી જો 70-75% બાકી રહેલી એ પુણ્ય કે અમે આત્મા ખાતે નાખેલી. છોકરાઓ માટે અમે કોઈ ટેન્ડર ભર્યું નથી, તો ટેન્ડર વાઈફે ભર્યું હોય ને, સમજાય. આ જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજ માટે અમને ટેન્ડર નતું ભર્યું. તો કે હવે દાદા એ જ દાદા ભગવાનનો વ્યવહાર આપણે જોઈએ, સમજીએ, એટલે આપણને ખ્યાલમાં આવે કે ના આવે? આવે. કે શું દાદાની દશા હતી. ને જોડે શું થાય તો કે મારે પણ આવી ડિઝાઇન જોઈએ, દાદા ભગવાન જેવી સમજ જોઈએ, દશા જોઈએ. સમજાય? એટલે બુદ્ધિનો આશા આખો અત્યારે આપણે ફેરફાર કરી શકીએ. એટલે કેમ તો કે તમારે મકાન બનાવવું હોય, જ્યાં સુધી ડિઝાઇન ફાઇનલ નથી કરી ત્યાં સુધી મકાન બાંધવાનું ચાલુ કરો. અને પેલો આર્કિટેક્ટ 5 ડિઝાઇન બતાવે, 10 ડિઝાઇન બતાવે, ડિઝાઇન પસંદ ના આવે તો એ કામ છોડી દઈએ? છોડી દઈએ. ના, છોડી ના દઈએ. બીજું એટલે નવું એને કહીએ કે હા, નવું શોધીએ આગળ, એમ બીજું કઈ. એટલે અહીંયા દાદા કહેવા શું માંગે છે કે પાછલા પૂર્વ કર્મોના ફળ સ્વરૂપે અત્યારે આ બધા સંજોગો ભેગા થાય છે આપણને, ફાઇલો બધી ભેગી થાય છે. હવે શું તો કે હવે જ્ઞાનની સમજણ સાથેનો ઉકેલ લાવી નાખો. સમજાય? હું શુદ્ધાત્મા જે ભાન થયું એટલે ક્ષત્રિય થયા, એટલે આપણે કેવું હોય જેનો જે હિસાબ હોય આવીને લઈ જાઓ, અમે ચૂકવવા બેઠા છીએ. ખ્યાલ આવે છે? એટલે અહીંયા અંદર વાતચીત, અંતસ્કરણ જોડે વાતચીત કરીને આપણે ત્યાં આગળ એની ડિઝાઇન ફેરવી શકીએ, બુદ્ધિનો આશય ફેરવી શકીએ. કયો? નવા સંજોગો માટેનો. જૂનામાં ફેરફાર ના થાય. તો તમારી સમજણ બદલાઈ ગઈ તો પેલો જ સંજોગ તમને દુઃખદાયી લાગવાને બદલે સુખદાયી લાગે. એટલે કે અનન્ય શરણામાં જગત કલ્યાણ હોય. કે દાદા ભગવાન અનન્ય શરણું લઈ લઈએ તો ભાઈ જે સુખ હું પામે આ જગતના સર્વ જીવો પામે એવું રહે કે ના રહે? તો પછી ત્યાં આગળ કઈ ગોઠવણી કરવી પડે પછી? એટલે કે ભાવનો દ્રવ્યના જારા ખંખેરી જાઓ, જો અબોધ અધ્યાસે. ભાવ કર્મ, નો કર્મ, દ્રવ્ય કર્મના જે જારા છે એ જારા ખંખેરી નાખે, બુદ્ધિ લગાવ્યા વગર. સાથે શું છે તો કાયખાની અગ્નિને પુલકિત કરો, સ્વયં ચંદન સુવાસે. સમજાય? એની ઉપર વાળું છે ને અબુધ અધ્યાસે. તો આપણે જે બી પ્રસંગો હોય આપણે ભૂલ ખબર પડી જાય કે ભાઈ મારે આ મેં ભૂલ જોઈ, આ દોષ જોયો, આ મારે નતું માંગવાનું એ માંગ્યું બધું. તો પછી આપણે જે દાદાના જે જ્ઞાનનો કે આજ્ઞાનો ઉપયોગ કરીએ, જે એની સામે સરખું કેવીને સમજાવવા માટે જે હું ઉપયોગ કરું છું, તો એ અધ્યાસ જૂનો થાય કે નવું થાય? એ નવી પ્રેક્ટિસ પાડીએ છીએ આપણે. પાછલા અધ્યાસના આધારે અત્યારે ભૂલ થાય છે. બરાબર? એ ભૂલ થાય એટલે ભૂલનો સ્વીકાર થાય છે કે નહીં? ભૂલ તરીકે થાય છે. સ્વીકાર થાય છે. ભૂલ સ્વીકાર થયા પછી ત્યાં ખેદ વર્તે છે કે નથી વર્તો? એ પણ વર્તે છે. તો કે આ વસ્તુ પોઝિટિવ છે એટલે એ બરાબર છે ને. છતાં ભાઈ ઘરે પહોંચીને ફરીથી ફિલ્મ જોઈ લેવાની.
એટલે એમાં ક્યાં અઘરું છે કશું? હમ એટલે અહીંયા કવિરાજ આ કહે છે કે દાદા ભગવાનના વિરહોમાં ઝૂરતા પ્રત્યેક શ્વાસે, હમ તો કે વિરહો કયા હતા? તો કે રિલેટિવ ભાગ સામે હાજર નથી માટે. ના આપણે એના માટે તો થાય, પણ ભૂલી જઈએ ને કોઈ સમયે બી આપણે. હા, એટલે અહીંયા દાદા એ જ કહેવા માંગે છે કે ભાઈ આજે મેં મારા જે એ છે સંજોગો, હમ એ સંજોગો પ્રમાણે એડજસ્ટમેન્ટ ગોઠવવું પડે કે ના ગોઠવવું પડે? ગોઠવવું પડે. એટલે અંતસ્કરણમાં જે બી ચાલતું હોય એ દરેકને મારે સરેન્ડર થઈ જવાનું, સમર્પિત થઈ જવાનું, કે એને સોલ્યુશન આપવાનું. એને સોલ્યુશન આપવાનું. એટલે સોલ્યુશન આપતા ના આવડે તો સોલ્યુશન આવે. વાત સમજાય? હા છોકરાઓને તમે સમાધાન આપો કે ના આપો? હા આપી. સમાધાન થાય ત્યાં તમારો કેળો છોડે ને. હા તો કેવી રીતે અહીંયા સમાધાન આપવાનું છે આપણે? હમ મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર એવું નથી કરતા કે તમે કેમ અમારી વાત સાંભળતા નથી, અમારું ધાર્યું કેમ થવા નથી દેતા, એવી માથાકૂટ નથી કરતા. હમ એટલે આખું જે પદ છે એ કવિરાજે દાદા મુંબઈથી વડોદરા આવે એટલે પાછું 15 દિવસ મહિના પછી પાછા આવતા હોય. હમ એટલે એમાં જે પોતે વિરહનો અનુભવ કર્યો એના આધારે આ વાત લખી છે. જી સમજાય? હા. બરાબર કહ્યું છે? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ. એક હા બોલો. તમે પેલું એ કીધું હતું ને આપણે પાછા મિનેશ આનંદજી, આપણે તમે એવું કહેતા હતા ને કે તમારે સત્સંગમાં આવવાનું નક્કી જ રાખવાનું, એમ ભાગી જવાનું. આપણે પેલું કળિયુગનો માલ છે, ભાગી જવાનું મન થાય તો બી પાછા આવી જવાનું. એટલે એ બીજા મહાત્માઓને કહી બહુ રાખવાનું. યાદ રહે છે એમ, મારો અનુભવ કહું છું તમને. હા હા બોલો એટલે બોલો. જયારે મને અમુક વાર એવું મન થાય કે હવે બસ એક રૂમમાં બેસવાનું, આપણે અહીંયા દાદાના ફોટાના દર્શન કરવાના, ક્યાંય જવાનું નહીં. એટલે પછી ત્યારે મને યાદ આવે કે ના, આપણે દાદાના દર્શન માટે સત્સંગમાં તો જવાનું, જે છોડવાનું નહીં એમ. કે એ અંદર કોક ચોર છે જે મને એવું શીખવાડે છે. એટલે તમારી વાતથી મને યાદ આવે છે, એટલે એના માટે જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે મૂળ વાત આખી દાદા ભગવાનની હતી. હા એ વાત મારી રૂબરૂમાં થયેલી ને મને અંદર કાળજે કોતરાઈ ગયેલી છે એ વસ્તુ. અડધી રાત ઊંઘમાં ઉઠાડે ને હા તો એ વસ્તુ એની જ હાજર થાય. સમજાય? હા એટલે ત્યાં આગળ શું છે કે બધું શિલાલેખ લખતા હોય ને, હા પથ્થર પર લખતા હોય, શિલા ઉપર. પણ અહીંયા તો શું કહે કે દાદા હૃદયમાં જ લખી નાખ્યું બધું. એટલે ત્યાં પછી આપણા મન વચન કયા દાદામય જતા હોય, દાદા ભગવાનને સમર્પિત રહેતા હોય તો આપણું કામ નીકળે. તો ત્યાં સુધી કામ નીકળે નહીં. એટલે આટલું આપણે જોઈ લો કે આપણે સમર્પિત દાદા ભગવાન છીએ કે નથી એમ. એટલે સમર્પણની વાત કરી હતી ને આગળ, કે એના પ્રમાણે આપણે છે કે નહીં જોઈ લેવાનું આપણે. ખ્યાલ આવે છે? બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઋષભભાઈ. બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મારું પૂછવાનું છે, આજના વિડીયોમાં આવે છે કે ફાઇલના સંભાવ નિકાલ ના થાય તો શુદ્ધાત્મા પૂરા થવાય નહીં. દાદાજી કીધું થોડુંક આ સમજાવો, કેવી રીતે આપને ખબર પડે કે ફાઇલના સંભાવ થઈ ગયું?
સંભાવ નિકાલ થયો ક્યારે કહેવાય તો કે સામેની ફાઇલના કોઈ ક્લેમ ના રહે ત્યારે. થોડો દાખલો આપજો. મારો વ્યવહાર બધાની જોડે સંભાવ નિકાલ કરવાનો ધ્યેય સાથેનો હોય હમ. તો કોઈને મારી જોડે ભેદ પડે ખરો? આ ભેદ ભેદ દીપકાનંદ જી કીધું કે આપ સામાનામાં આપનો દર્શન કરવાનું છે. આ સામાનામાં આપના પરમાણુ પણ દર્શન કરવાનું. બોલો. दूसरों दूसरों गुणों हमारा पर हमारा अंदर दर्शन करवाना છે. એટલે એ કહેવા શું માંગે છે કે બધે હું જ છું બધે હું જ છું એવું રહે તો ક્યાંય ભેદ પડે ખરો? तो कोई दो जने हमारे सामने लड़ रहे हैं तो वो हमारे कारण है, वो उसमें भी हम हैं. हमारे कारण लड़ रहे हैं ऐसी बात नहीं है. क्या बोल रहे हैं कि भाई जो लड़ रहा है वो भी मैं हूँ, मार रहा है वो भी मैं हूँ. तो हमारे परमाणु के कारण होगा ना जो है वो उसके. है ना, हमें असर कितनी हुई, हमारा जितना हिसाब है उतनी. नहीं, वो हमारे सामने दो आदमी लड़ रहे हैं उसका कारण होगा ना. हाँ, हमारे सामने लड़ रहे तो हमारा देखने का हिसाब था. हाँ, हमारा हिसाब था वही वही और वही. इमोशनल होने का हिसाब है तो आप बीच में जाकर टांग लगाएंगे भाई ऐसा नहीं, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए. हाँ, वो वो तो आपकी हमारी सलाह नहीं वो वो तो आपकी अभी सलाह हमारी नहीं मांगते. अज्ञानता भी रहेगी ना साथ में जो. हाँ ना, वो आपकी सलाह नहीं मांगते फिर भी सामने से परोसने के लिए जाएंगे. अच्छा. तो तो ये जो है मतलब इसमें अगर हम दूसरों का मतलब देखें कि जो है कि जैसे हम ये एडजस्ट करें कि हमारे जो अभेदता के जो आप बता रहे अभेद स्वरूप होने के कारण वो साथ में ये देखें कि हमारा हिसाब है सब जो है कि हम हमारे तभी ये जो है हमारे अंदर वो परमाणु भरे हैं. आप दूसरे वर्ड्स में अगर बोले ठीक है कि हमारे अंदर वो परमाणु हैं तभी जो है वो अभी डिस्चार्ज हो रहे हैं. तो हमारा हिसाब है तो तभी वो सब हो रहा है जो है जो भी हो रहा है. उसको आप अच्छा बोलो या बुरा बोलो वो तो रिलेटिव ही है ना जो है. हाँ बराबर है. रिलेटिव को रिलेटिव जानने का है और रियल को रियल जानने का है. हाँ. दादा दादा के पास कई कपल्स आते थे झगड़ा करने के झगड़ा भी करके आते थे और उधर दादा की हाजिरी में भी झगड़ा करते थे. तो और दादाजी क्या पूछते थे कि भाई झगड़ा कर रहा है वो आप हो कि और कोई है? हाँ. तो उत्तर तो देना पड़ेगा. जो है वो बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा. तो सामने वाला क्लेम नहीं करे जो है तो वो फाइल का संभाव निकाल हो गया ऐसा मानना चाहिए. हाल आप एक व्यक्ति का पक्ष लेकर खड़े रहेंगे तो दूसरी व्यक्ति नाराज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इसमें इसमें उसमें होता क्या है कि जो है हम वो चाहते हैं लेकिन वो जो है मतलब वो आ, जो है कैसा डीलिंग करना है वो पूरा दर्शन में आता नहीं है. वो समस्या होती है जो है अभी जो है वो भी पूरा भी दर्शन में दिखता नहीं है कि कैसे जो है हमेशा जो है वो दिखता नहीं दर्शन में तो कभी. पीछे का अंतराय लेकर आए इसलिए स्पष्ट दर्शन नहीं दिखता है. हाँ. तो सामने का क्लेम नहीं रहे ऐसा 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 भावना तो रहता है लेकिन वो क्योंकि दर्शन नहीं होने के कारण वैसे होता नहीं है जो है तो वो उसको संभाव निकाल नहीं कहेंगे ना. हाँ, जहां तक आपको ये समझ में नहीं रहेगा कि वे सामने वाले मैं ही हूँ और फिर ये संभव से निपटा मुझे किसका करना है, देखो मेरा ही करने का है, सामने वाला का नहीं करने का है. नहीं अगर जो भी सामने. जो भी व्यवहार हम सब कर रहे हैं हाँ. वो क्या है वो तो जानना चाहिए, समझना नहीं चाहिए. नहीं अभी हमारा दर्शन पूरा नहीं है और सामने वाले का क्लेम पूरा नहीं हुआ ठीक है तो फिर क्या होगा आगे क्या होगा उसका रिजल्ट क्या है. वो तो अभी दोनों महात्मा है तो दोनों प्रतिग्रहण करेंगे. और दोनों महात्मा नहीं है तो क्लेम तो खड़ा रहेगा ना. ये तो हम मानते हैं कि भाई ये पुराना क्लेम आया है लेकिन ये क्लेम भुगते समय
भीतर दोबारा नया पॉजिटिव नेगेटिव चलता है कि नहीं चलता है? मतलब वो जो है, मतलब वो इस जन्म में खत्म होएगा कि अगले जन्म में खत्म होगा, ऐसे ऐसे तो। जितने सहयोग मिलेंगे उतना माल ये जन्म में खाली हो जाएगा, अच्छा, और जितना हिसाब बाकी है तो माल पेंडिंग रहेगा। संभाव मतलब राग द्वेष की बिना का अर्थ नहीं होता संभाव जो है। वो वही बात है ना। मतलब हमारा उनका क्लेम है, लेकिन हमारा अगर राग द्वेष नहीं है तो फिर वो क्या संभाव से निकालनी हो गया क्या? हर क्लेम सामने वाले का नहीं है तो उसका पर से पता चलता है ना। मान लो सामने वाले का क्लेम है, लेकिन हम्म हम उसको, उसका क्लेम जो है वो रिजॉल्व नहीं किया, लेकिन हम जो है उसमें राग द्वेष नहीं हुआ, हमारा संभाव वो जो बोला है, ठीक है, हम्म तो क्या वो संभाव से निकाल होगा? नहीं, यहाँ बात यही समझनी है कि दादा भगवान ने क्या एग्जाम्पल दिया हम्म, कि वे आप सत्संग में आ रहे हैं, हम्म, वो गली के एंट्रेंस में आप खड़े हैं हम्म, और गली में एंटर ही हो रहे हैं, और आपका कोई मित्र आता है स्कूटर लेके और बोलता है कि कश्यप जी चलो अभी का अभी मेरे स्कूटर पे चलो और जो भी बात करना है वो कर लो, बराबर है? तो उधर क्या करते हैं? हाँ, तो उधर जो है, मतलब अगर अनुकूल होगा तो बोलेंगे, नहीं हो तो पता नहीं क्यों। मतलब यहाँ बात समझने की क्या है, देखो जो भी व्यवहार सामने आया तो जो सामने आया वो व्यवहार पहले निपटारा करने का है कि दूसरे का? मतलब आप गली में एंटर हो रहे हो और आपका मित्र आके बोलता है चलो भाई अभी अभी कभी बैठ जाओ, हम्म, तो आप पहले क्या बोलेंगे? भाई 2 मिनट खड़ा रहो, मैं जस्ट दर्शन करके तुरंत वापिस आता हूँ, हम्म, बराबर है? हम्म। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे ऐसा? आमतौर पे ऐसा बोलेंगे ना। मैं एक आपको एक दूसरा एग्जांपल देता नहीं नहीं हूँ कि जैसे, ये मेरी ये बात सुनो तो आपको पूरा ख्याल में है, फिर दूसरे आपकी बात है वो फिर बात करना जरूर लगे हाँ, हाँ, तो हाँ, तो हमें क्या रहता है कि नहीं दर्शन तो करना ही चाहिए, हम्म, हम्म, इसलिए हम क्या बोलेंगे? तो 2 मिनट खड़ा हो, 2 मिनट में जाके तुरंत वापिस आता हूँ, उधर बैठूंगा नहीं सत्संग में। हाँ, हाँ, वो बोलेंगे नहीं नहीं अभी का अभी बैठ जा, तो क्या हाँ, करने का? बैठना हमारे पड़ेगा। हमारे हमारे डिजाइन को पकड़ के बैठने का? नहीं, नहीं, और डिजाइन को पकड़ के बैठेंगे तो संभव से निपटारा हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा। नहीं, ठीक है, यहाँ इसमें तो ये हमारे बात पास, कैसे समझ में आती है कि भाई हाँ, उसका क्लेम खड़ा हुआ है तो पहले ये फाइल का संभव से निपटारा करो। और दादाजी क्या बोलते हैं हम्म, कि आप सत्संग में नहीं आए, दर्शन करने के लिए नहीं आए, लेकिन वो उस फाइल का संभव से निपटारा किया आपने, तो उसमें कमाई ज्यादा है। ठीक है, ये एग्जांपल समझ गया। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो हम्म किसी ने हमारे से कोई बोला कि ये हमारे को ये चीज दे दो या ये पैसा हम्म दे दो, ठीक है। हम्म हम्म अब हम जो है चाहते हैं उसको देने के लिए, लेकिन हम नहीं दे पाते वो चीज या कोई पैसा जो है, ठीक है। हम्म अब उसका क्लेम रहता है कि हमको वो चीज नहीं दिया, हम्म ठीक है। बराबर बराबर है। तो वो क्लेम उसको पूरे जीवन रहता है, मान लीजिए। तो हम्म अब जो है, अब हम जो है, हमने जो है उसको बताया ऐसा ऐसा कि हम नहीं कर सकते, वो जो है हमने बताया उसको। तो हम्म अब वो जो है, आप बताइए ये सिचुएशन में वो जो है उसका निकाल हुआ या नहीं हुआ, या कैरी फॉरवर्ड होगा दूसरे जन्म में? उसका क्लेम चालू रहता है तो फिर निकाल नहीं हुआ। अच्छा, तो और क्लेम खत्म हो गया तो संभव से निपटारा हो गया। तो मतलब अगर उसका क्लेम चालू रहता है तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड होगा, ऐसा आप बोलते हैं? हेलो, पेंडिंग रहा ना, क्लेम चालू है ना, लाभ यहाँ से आपकी मुक्ति नहीं होगी वहां तक। अच्छा, तो वो फिर हमको वो संजोग या वो व्यक्ति जो है जैसे भी है वैसा, उस तरह का संजोग या उस तरह का व्यक्ति, जरूरी नहीं वो व्यक्ति, लेकिन वो संजोग मिल सकता है उस तरह का कि हम्म। जिसमें हमको ले, फिर वैसा ही जो है हमको पूरा ले, करना। ले यहाँ केवल सेंटर में क्या रखने का है कि मुझे दादा आपकी आज्ञा में रहकर सभी फाइलों का संभव से निपटारा कर देना है।
कि मुझे छूटना है, इसलिए मुझे संभव से निपटारा करना है। विदाउट मतलब संभव से निपटारा कब होगा कि जब आपकी कोई डिजाइन नहीं होगी तभी। वो वही किया, इसी का मैं परिणाम ये ऑनलाइन सत्संग हुआ। हम्म तो अभी थोड़ा, पहले क्यों कुछ समझ ही नहीं आता था, अभी थोड़ा हम्म अभी समझ में आता है ऑनलाइन सत्संग के बारे में। बराबर है। ठीक है, एक और पूछना है। ये हम्म जो है दादाजी की वाणी जो है संजीवनी बोला है, तो हम्म संजीवनी शब्द जो है वो थोड़ा डिटेल में समझाइए, संजीवनी का क्या अर्थ है? संजीवनी क्या है कि जो नया जीवन देती है, जो दवाई नया जीवन देती है आपको, हाँ, सजीवन करती है, सजीवन करती है। नया जीवन मतलब कैसे, जो है थोड़ा सा एग्जांपल से समझाएंगे मतलब कि। पुरानी लाइफ आपकी खत्म हो रही है, हम्म, आयु कर्म पूरा हो रहा है, आपको कोई दवा मिल गई, दवाई हम्म, या कोई निमित्त मिल गया और आप जिंदे रह गए, तो हम्म। नया जीवन मिला कि नहीं मिला। हाँ, तो एक इस तो इस एक इस तरह से यहाँ भी बात इस तरह से लागू होती है कि भाई यहाँ जहाँ तक मैं मिनस वो मान्यता थी, वहां तक कैसे थे, हम्म, तक हम मरे हुए थे। हम्म, हम्म, जिंदे दिखाई देते लेकिन कैसे थे, मरे हुए। हम्म, हम्म, ख्याल में नहीं था कि हम सही मायने में मरे हुए हैं। हम्म, मरे हुए क्यों, कौन से मामले में मरे हुए थे, कि ये आत्मा के बारे में मरे हुए थे और व्यवहार के बारे में सजीवन थे। अच्छा, इस बराबर है। हाँ, अच्छा, ऐसा। और, और अभी स्थिति क्या है। हाँ, आत्मा के क्षेत्र में जागृत रहना, वो उसको संजीवनी बोला है। हाँ मतलब वही वही आपको बात समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी कहाँ जागृत रहने का, वो आपको ख्याल में आ गया ना। हाँ, आप ख्याल में। हाँ, तो अभी जागृत हो गए तो स्वभाव से निपटारा करना पड़ेगा कि होता रहेगा। हाँ, फिर तो जागृत हो जाता है, जागृति बढ़ती तो होता है, फिर जो है तो हम्म ऑटोमेटिकली होता है। इतना ही समझने का है। ठीक है, क्लियर है जी। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। Okay, दीपकान जी, दीपकान जी। ओके दीपकान जी। આપણો જે હમણાં પુરુષાર્થ ચાલે છે, એ 5 ઇન્દ્રિયોના ભોગવટાનો, જે 5 ઇન્દ્રિયોના કર્મફળ સ્વરૂપી ભોગવટો આવે છે, हम्म એ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી વર્તાય છે. જેને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન પ્રજ્ઞાશક્તિના માધ્યમથી એ આ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનને સારી રીતે પ્રકાશી શકે છે અને પ્રકાશે છે. આપણે બરાબર ઉપયોગ રાખીને એને આપણે જોઈ લઈએ છીએ. આખા દિવસના પુરુષાર્થમાં આપણે પહેલા સ્પર્શનું લીધું હતું, પછી સ્વાદનું લીધું, હવે ગંધનું લીધું છે. એટલે એના માટે તમે જરા આ કેટલી વખત છે ને બહુ ગંધ આવે છે, કોઈ વધારે ચીકણા હોય તો આવું થાય છે, આવું થાય, ચોખ્ખું કરાવે. અને એ બધી જે ગંધને લગતી અસરો છે, તો એના સંબંધમાં તમારો અનુભવ કહો. આ ત્રણે તમે કવર કરી શકો છો, સ્પર્શ, જો એક સ્વાદ અને હમ જય એક સચ્ચિદાનંદ. એક 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 વાત બહુ સીધી સ્પષ્ટ છે હા કે જ્યાં સુધી હું મારી પ્રકૃતિની ડિઝાઇનમાંથી બહાર નીકળ્યો નથી, ત્યાં સુધી મને કોઈ પણ જાતની ગંધ આવે ખરી આની? વાત સમજાય છે? Right. હા એટલે કે જ્યારે સમજાય કે રિલેટિવ પોઈન્ટથી હું મિનસ, રિલેટિવ પોઈન્ટથી હું શુદ્ધાત્મા છું, ત્યારે ખબર પડે કે આ ગટરનું ઢાંકણું ખોલવા જેવું નથી. કેમ? તો કે આમાંથી સુગંધી આવતી જ નથી. તો કે જે રબીશ માલ ભરેલો હતો એ રબીશ માલ કેવી સુગંધી આપે? સેન્ટની સુગંધી આપે. પણ હમણાં આપણે તો 5 ઇન્દ્રિયોનું એનું છે ભાઈ. હા એટલે પાંચ પાંચ ઇન્દ્રિય પર એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે ભાઈ
આ જે ભરેલો માલ છે એ પંચેન્દ્રિયમાં જ છે ને આખું બધું. એની એક્સપોઝર ક્યાંથી થાય છે? મન વચન કાન એ 5 ઇન્દ્રિયોના ભાગમાંથી જ થાય છે ને. હા એટલે ત્યાં ત્યાં કહેવાનો મતલબ શું હતો દાદાનો? તે ભાઈ આની ગટર જ સુગંધી વાળી નથી તો બીજી ગટર ખોલીએ આપણે લોકોની, તમારી સુગંધી આવવાની છે. એટલે ત્યાં દાદા ફોકસ શું કરવા હતા કે કોઈની પ્રકૃતિ જોવા જેવી નથી. તો જોવા જેવું શું છે તો કે અંદરનો માલ. કયો માલ? તો કે તું પોતે જે છે જ. હમ. એટલે ત્યાં મને અંદર એની સામેની વ્યક્તિની અંદર દાદા ભગવાન દેખાતા હોય, હું જ છું એવું રહેતું હોય તો ત્યાં મને ભાઈ ત્યાં ગટરની ગંધ આવે ખરી? પણ પ્રભુ આપણે 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયની વાત કરીએ છે, હા, પણ પાંચ ઇન્દ્રિયોના એ વિષયની જ વાત કરું. પોતાના એટલે જે ગંધ દુર્ગંધની જે બધી હમ અસરો થાય છે ને, હમ આપણે એની કહીએ છીએ. એટલે એટલે અહીંયા કહેવાનો મતલબ શું છે? તમારી વાત 100% સાચી છે. પણ અહીંયા આ જે પ્રકૃતિની જે બધી ગંધ અને દુર્ગંધ જે આવે છે એ પોતાની માન્યતા 100% સાચી ઠરાવવા જોઈએ એના આધારે જ આવે છે. આની વાત છે. હા, એટલે એ ગંધની બરાબર છે. તો આ ગંધ તો છે ને શરદી થઈ ને તો એ નથી આવતી. એ બરાબર છે. હમણાં આપણે તો આ પણ નાકને અહીંયા એટલે લગતા એટલે એટલે ઇન્દ્રિય અહીંયા દાદા જે વિતરાગ માર્ગમાં જે ગંધની જે વાત છે ને એ કઈ છે? કયા સંદર્ભમાં છે? તો કે તમે જે કંઈ પણ હવા લઈ રહ્યા છો એ શુદ્ધ હવા લઈ રહ્યા છો કે ઝેરી હવા લઈ રહ્યા છો કે શું છે ખબર પડવી જોઈએ કે ના પડે? જે રીતે ખાઈએ છીએ એમાં ટેસ્ટ આવે છે અલગ અલગ વસ્તુઓના, એવી રીતે અહીંયા ગંધ ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે આપણે આ પોઈઝન પી રહ્યા છે કે હવે ચોખ્ખી હવા લઈ રહ્યા છે. હમ. હવે દિલ્હીમાં થઈને તમારે જવાનું હોય તો માસ્ક પહેરવો પડે કે ના પહેરવો પડે? ત્યાં આગળ એટલી બધી ચોખ્ખી હવા હોય કે તમારે માસ્ક પહેરવો જ પડે ભાઈ. કોઈ નહીં પહેરતું યાર અહીંયા. હા, એટલે ભાઈ એ બધું કોઠે પડી ગયું છે ને ત્યાં આગળ. એમને રોજનું થઈ ગયું છે એટલે ત્યાં પણ દેખાય જ નહીં કે આ ગંધ આવે છે. હમ. તો કે અહીંયા જ્યાં સુધી આ ફાઇલમાં એકનો પક્ષ છૂટતો નથી ત્યાં સુધી આની ગંધ આવે નહીં દાદા. હા ને સૌથી મોટું કારણ શું છે કે અનંત અવતારથી આ જ અધ્યાસ છે કે હું જ છું હું જ છું હું જ છું. પણ ક્યાં હું? તો કે રિલેટિવ. હું મિનેશ છું મિનેશ છું એ જ એમ. એટલે અમે દીપકાજી જેવું જ દેખાય. એટલે ત્યાં આપણો ભેદ પડ્યા વગર રહે નહીં એમ. હમ. એ ડિઝાઇનથી મુક્ત થાય ત્યારે પેલી યથાર્થ ગંધ ખબર પડે. દાદા કે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી તમારી સુગંધ આવવી જોઈએ. તો કે આ બરાબર. મન વચન કે આની ગંધ તો આખી ઉડી જાય ને અંદરની સુગંધ ચાલુ થવી જોઈએ. એટલે ત્યાં પેલો પ્રકૃતિનો પક્ષ ના રહે ત્યાં પેલી ગંધ બંધ થાય ત્યાં. બીજી રીતે જોઈએ તો કે વ્યવહારની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ગંધ આવે તો ક્યાં તો તમને મીઠી લાગે અને ક્યાં તો પછી તમને એની પર અભાવ તિરસ્કાર ઉભા થાય કે આવી કેમ આવે આવી કેમ આવે છે? આ તો ગંધ લેવા જેવી જ નથી. આમ તો કે ત્યાં વસ્તુ આ સમજવાની છે. તબિયત સારી ના હોય, પેટ બગડેલું હોય તો ગેસ છૂટે કે ના છૂટે? તો કે એની ગંધ કેટલી સારી હોય, સુગંધી વાળી હોય. હમ. તો કે ના સુગંધી વાળી હોય જરૂરી નથી. એ પેટ કેવું બગડેલું એના પ્રમાણે ગંધે બદલાયા કરતી હોય. તો કે અહીંયા આપણને સમજાય કે આ પ્રકૃતિની અવસ્થા પ્રમાણે બધી ગંધ બદલાયા કરતી હોય. પણ ત્યાં શું તો કે ત્યાં કોની ગંધ છે આપણે છૂટું પાડવાનું. આ મિનસની છે, મારી નહીં, હું શુદ્ધાત્મા છું. તો આપણું ગાડી પાટે ચડે. તો ત્યાં સુધી ગાડી પાટે ચડે નહીં. બરાબર. રાઈટ. એટલે ઓકે. જે ગંધ છે એ કયા પક્ષને સ્પર્શે તો કે પૂતગલ પક્ષને.
તો કે પૂતગલ પક્ષમાં શું થાય કે ભરેલો માલ જે બહાર નીકળી રહ્યો છે ત્યાં જાગૃતિ રહેવી જોઈએ, આ નોય મારો માલ, આ મિનેશનો છે, હું શુદ્ધાત્મા છું. એ છૂટું પડે એટલે ત્યાં તમારી જવાબદારી રહી નહીં ત્યાં આગળ. પણ જેને માલ પોતાની ડિઝાઇનથી ભરેલો છે એને છૂટવું હોય તો એને એના આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન કરવા પડે, પોતાની પાર્ટી ડિઝાઇન સાથે અસહમત થવું પડે, એટલે ત્યાં છૂટાય પછી. બોલો બીજું કઈ કહું દીપકાનજી તમારે? આ તો પાંચ ઇન્દ્રિયોના જ્ઞાનને જે આપણે બહાર શિવજીના મંદિરમાં કછવા ને મૂકેલો છે ને કુર્મા અવતાર, એ કેવી રીતે એ પાંચ ઇન્દ્રિયોના સુખ દુઃખના પ્રભાવમાં નહીં આવતા એને અંદરથી વાળીને પોતે આત્મ સ્વરૂપે બ્રહ્મચરણ કરે, અતિન્દ્રિય જ્ઞાનનો સ્વાદ અને પ્રભાવમાં રહે, એની વાત હતી આ. બરાબર. હા, એટલે ફાઈન, ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. Okay, હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. મેં છે શ્રીમંત બોલાવો, કેવીબેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આય રિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચનમુક્કારો, સવ પાવપણાસણો, સવ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવે સિમ, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, પરમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આખા દિવસના પુરુષાર્થમાં આપણે સેમ કન્ટિન્યુ કરીશું. ગંધ અને ગંધને લગતા આપણા ભોગવટા, કઈ રીતે આપણે બધું ગંધના પ્રભાવમાં આવીએ છીએ, અને ગંધની શાર્પનેસ પણ આપણને કેટલી બધી જાગૃતિ આપે છે કે એને શું કહીએ, વસ્તુને ઓળખી લઈએ આપણે. બહુ જબરજસ્ત છે. એટલે કે આ જેમ આપણે કહીએ કે કશું બળતું હોય તો આપણને ખબર પડી જાય, કશું બગડેલું હોય તો ખબર પડી જાય. એટલે એનાથી આપણને ઓળખાઈ પણ જાય, અને એટ ધ સેમ ટાઈમ આપણે આ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન આવી રીતનું છે ને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન આપણને બેલેન્સમાં રાખે. તો સ્પર્શ, સ્વાદ અને સુગંધ એટલે ગંધની, તો એ ત્રણના એના પર આપણે ઉપયોગ રાખીશું. એના પ્રભાવમાં વહી નહીં જઈએ, એના ભોગવટામાં ખેંચાઈ ના જઈએ, એના ભોગવટાને સારી રીતે જોઈશું, અને એ અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી આપણે આખું સંપરિણામ ખુલ્લા થશે, સ્વાદ આવશે, અનુભવ કહેવા જરૂરથી પધારજો. રેસ્ટ ઓફ ધ ડે મિનેશનજી હા 24 કલાકની કીર્તન ભક્તિ અમદાવાદમાં છે ને? ના અહીંયા છે ને, મંદિર પર અમદાવાદમાં પણ છે કે બંને નથી? બંને જગ્યાએ છે. છે એટલે અમદાવાદમાં. કાલે સવારે પ્રાતઃવિધિ તો આપણી થશે જ રેગ્યુલર, સાથે કીર્તન ભક્તિ 24 કલાકની કીર્તન ભક્તિ મંદિર સુરત મંદિર ખાતે છે, જે 9:30 વિધિ ચાલુ થશે, 11 વાગે કીર્તન ભક્તિ શરૂ થશે, રવિવારે 11 વાગે એની પૂર્ણાહુતિ થશે.
એવી જ રીતે લપકામણમાં સવાર સવારનો સત્સંગ સત્સંગ રાખેલો છે. સવાર સત્સંગ છે. સવારે 10 થી 12:30 સત્સંગ છે, જે ત્યાં આપણને યુટ્યુબ પર આવશે. બપોરના 2 વાગે વિધિ ચાલુ થશે, 3 વાગે કીર્તન ભક્તિ ચાલુ થશે, રવિવારે 3 વાગે કીર્તન ભક્તિ પતશે. આ બધા પ્રોગ્રામ પ્રાતઃવિધિ સિવાયના બધા કીર્તન ભક્તિના યુટ્યુબ ઉપર મળશે આપણને જોવા. એનો લાભ લઈશું. પધારજો.